Hello everyone, this is me, your Renjith sir. Welcome back to our physics class. And here we are going to start our next chapter 15, some natural phenomena. So in your previous class, as your 7th standard, you learned cyclones and thunderstorm. How the cyclones were formed and what destructive nature of cyclones and thunderstorm you already study in your 7th standard. So with some precaution we can adopt to care about the cyclone that we already study. Here this chapter we are going to study some other natural phenomena that was very destructive in nature. We need to care about that natural phenomena like lightning and earthquake. ഇടിമിന്നലും ഭൂമികുലുക്കവും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. So lightning we also we have seen the time of thunderstorm and raining. The lightning there, very huge sound and very destructive nature of lightning. Sometimes you have seen in YouTubes and all in social medias there is a huge destructive nature of lightning in somewhere areas in the hills. And our school and top buildings there is a lightning conductors fixed in the top of the towers and churches and buildings. What is the purpose of the lightning conductor and what are the destructive nature of lightning and how the lightnings are formed, how it is form in the nature in the sky, and what is the beliefs of ancient times about the lightning and charges, what are charges, these all things we are going to study. Okay, so are you ready? Okay, let's come to the topic, chapter 15, some natural phenomena. Okay. So the beginning of this chapter there is the first paragraph explains you already learned in class 7 the cyclones, wind, storm and cyclones. You learned that cyclones can cause a lot of damage to the human life and property. You also learned that we can protect ourselves from the destructive phenomena to some extent. In this chapter we shall discuss two other destructive natural phenomena. These are lightning and earthquake. We shall also discuss what step we can take to minimize destruction caused by these phenomena. So we need to care about that type of lightning. So this chapter how to prevent lightning strikes and how do we minimize the destruction of earthquake, etc. These some measures that we adopt to escape from these natural phenomena. Okay, lightning. Actually you know that lightning is a spark. You can see in the sky there is a high spark there, a lightning. ഇടിമിന്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ആകാശത്ത് നല്ല ഇങ്ങനെ ഇടി വെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്പാർക്ക് കാണാം അല്ലേ, സ്പാർക്ക്. ഹൗ ദാറ്റ് സ്പാർക്ക് ഈസ് ഫോം? You sometimes in your home you have see that when the plug is sometimes loose, when we plugged in the socket, sometimes we can see the spark in the plugs, isn't it? Sometimes when the wind is blowing, sometimes our electrical lines are sometimes joined, that times there is a spark is produced. Do you see that? Can you see any time in that type of natural phenomena? How the spark are formed? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൗണ്ടും സ്പാർക്കും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ദി ചാർജസ് ക്യാൻ മീറ്റ് ടുഗദർ, ദർ ഇസ് എ സ്പാർക്ക് അല്ലേ. ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട്
പോസിറ്റീവ് ലൈനും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ലൈനും ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ലൈനും. അപ്പം ന്യൂട്രൽ ലൈനും ഉണ്ട്, ഫേസ് ലൈനും ഉണ്ട്. ആ ഫേസ് ലൈനും ന്യൂട്രൽ ലൈനും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ സ്പാർക്ക് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്. Okay, so this is the same phenomena exactly that done in the lightning. Okay, here look at your textbook and I can read, you also follow me. Okay, you might have seen spark on the electrical poles when wire become loose. This phenomenon is quite common when the wind is blowing and shaking the voice. You might also have seen the spark when plug is loose in the socket. Lightning is also the electric spark. So lightning. Lightning. Actually it is an electric spark. Or electric spark. Lightning means it is an electric spark. So actually lightning is how it is formed. We can see it. But some ancient times, somewhere our ancestors are believed. നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റനിങ് എന്താണെന്ന് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ലൈറ്റനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് ലൈറ്റനിങ് ഈസ് ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, ചാർജുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റനിങ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലൈറ്റനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ദി ഏൻഷ്യന്റ് പീപ്പിൾസ് are believed this God is coming to God is visiting us. That was the ancient people's beliefs. അവരെ ദൈവം സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നതാണ് വിത്ത് എ ഹ്യൂജ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ലൈറ്റനിങ്. അവരങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ദൈവം അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താ ഏൻഷ്യന്റ് പീപ്പിൾസ് നോ ഏർലി ആസ് 600 BC. ഓക്കെ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാം. അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ലൈറ്റനിങ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് സ്പാർക്ക്. ഇൻ ഏൻഷ്യന്റ് ടൈം പീപ്പിൾ ഡിഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി കോസ് ഓഫ് ദി സ്പാർക്ക്. ഈ സ്പാർക്കിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഏൻഷ്യന്റ് പീപ്പിൾസിന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. They were therefore afraid the lightning and thought that the wrath of gods was visiting them. ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ചിലപ്പോൾ വരുന്നതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അവരങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു. ലൈറ്റനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു. Now of course we understand lightning is caused by accumulation of charges in the clouds. അപ്പോൾ ലൈറ്റനിങ്ങിന് കാരണം എന്താ? ലൈറ്റനിങ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ accumulation of charges in the cloud. Sorry, accumulation of charges in the cloud. അപ്പം ക്ലൗഡ്സിൽ ചാർജസിൻ്റെ അക്യുമുലേഷൻ നടക്കുന്ന പോലെയാണ്. ക്ലൗഡ്സിലുള്ള ചാർജുകൾ തമ്മിൽ ഉരസുമ്പോഴാണ് അല്ലെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഉരസുമ്പോഴാണ് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലേ? അങ്ങനെ ചാർജസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടി വരുമ്പോൾ ആണ് ദർ ഇസ് എ സ്പാർക്ക് ആൻഡ് there is a light is produced. So that is the lightning. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചാർജുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം, അല്ലേ? സ്പാർക്ക് ദാറ്റ് ഗ്രീക്സ് നോ അബൌട്ട്. ആൻഡ് ഏൻഷ്യന്റ് ഗ്രീക്സ് ന്യൂ ആസ് early as 600 BC that when amber is the kind of resin was rubbed with fur, it attracted light objects such as hair. You might have seen that when you take off woolen and polyester clothes, your hair stands on end. If you take off these clothes in dark, you even see a spark to hear the crackling sound. അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഏൻഷ്യൻ പീപ്പിൾസ് അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നല്ല, അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തു. അമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിനായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. റെസിൻ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു തുകൽ, നമ്മുടെ
തുകൽ പോലത്തെ മെറ്റീരിയലാണ് അമ്പർ. അമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഫർ, ഈ മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ കുറേ നേരം റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ചില ചെറിയ വസ്തുക്കളെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഹെയറിനെയൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണും. അതുപോലെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല പോളിസ്റ്റർ ഷർട്ടൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹെയറുകളൊക്കെ കയ്യിലും ദേഹത്തൊക്കെയുള്ള ഹെയറുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. കാരണം ഈ ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഹെയർസിനെയൊക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ചില സിമിലർ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്കെയിൽ വെച്ച് തലയിൽ ഡ്രൈ ഹെയറിൽ നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പീസ് ഓഫ് പേപ്പറെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ സ്കെയിൽ അട്രാക്ട് ദ പേപ്പേഴ്സ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഫിനോമിന ബിഹൈൻഡ്? എന്താ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്നത്? ദി ചാർജസ് ആർ അട്രാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ്. അപ്പം ചാർജസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റബ്ബിങ്. അതായത് നമ്മൾ ചില വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പോളിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫർ ആയിട്ടുള്ള പുതപ്പൊക്കെ പുതച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാലോ കയ്യിലോ ഒക്കെ കൊണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ചില ക്രാക്ലിംഗ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഒരു സ്പാർക്കിങ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ ചില മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ there is a charge, there is a sound and lightning is there. Lightning എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് അവിടെ കാണാം. There is a spark in it. So Benjamin Franklin, I already said that the name. Benjamin Franklin, the American scientist, showed that lightning and spark from your cloth are essentially same phenomena. നിങ്ങളുടെ ഈ ഡ്രസ്സിൽ വരുന്ന സ്പാർക്ക്, പോളിസ്റ്റർ പോലത്തെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൈനഖമൊക്കെ കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സ്പാർക്ക് വരും. അതുപോലെ ഈ സ്പാർക്കും ലൈറ്റനിങ്ങും ഈസ് ദ സെയിം ഫിനോമിന. ലൈറ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്ന അതേ ഫിനോമിന, സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഫിനോമിനയാണ് ലൈറ്റനിങ്ങിനകത്തുള്ളത്. അതായത് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ there is a spark. That same phenomena happens in the time of lightning. Okay, however, it took 2000 years for the realization that to occur. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അല്ലേ? അപ്പം ഒരു പണ്ട് ഏൻഷ്യൻ പീപ്പിൾസ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ കോപമാണെന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവർ മനസ്സിലാക്കി റബ്ബിംഗ് ദെയർ ഈസ് എ സ്പാർക്ക്. ദാറ്റ് സെയിം ഫിനോമിന ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ലൈറ്റനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാർജിങ് ബൈ റബ്ബിംഗ് സം ആക്ടിവിറ്റീസ് ദെയർ. ചാർജ് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ആക്ടിവിറ്റി വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, ആക്ടിവിറ്റി 15.1. Take a used ball pen refill and rub vigorously with the piece of polythene. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു റീഫിൽ എടുക്കുക, നമ്മുടെ ബോൾ പെന്നിൻ്റെ ഒരു റീഫിൽ എടുത്തിട്ട് അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിത്തീൻ കവറിൽ പോളിത്തീനൊക്കെ വെച്ച് റബ്ബ് ചെയ്യുക, പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ വെച്ച് റബ്ബ് ചെയ്യുക. കുറേ നേരം റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രിങ് ടു ക്ലോസ് എ സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് പേപ്പർ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ റീഫിൽ ഒരു ചെറിയ പേപ്പർ പീസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റീഫിൽ അട്രാക്ട് ദ പേപ്പർ പീസ്, ചെറിയ പേപ്പർ പീസിനെയൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ടേക്ക് കെയർ നോട്ട് ടു ടച്ച് ദി റബ്ഡ് എൻഡ്. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ റീഫില് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ റീഫില് റീഫില് നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ റീഫില് ഇങ്ങനത്തെ റീഫില് നമ്മൾ ഒരു പൊളിത്തീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പേപ്പർ പീസിലേക്ക് ഇത് ഈ റീഫില് കാണിച്ചാൽ ഈ റീഫില് പേപ്പർ പീസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ റബ്ബ് ചെയ്ത എൻഡിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഈ പേപ്പർ പീസ് കാണിച്ച് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെനെവർ വി ടച്ച് ദ റബ്ഡ് എൻഡ് they are lost their property, that charging property is lost. Okay, repeat the activity and okay, rub end of the refill with your hand with a metallic object. അപ്പോൾ ഈ റീഫില്ല്
നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊളിത്തീൻ ഷീറ്റിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പേപ്പറെ കാണിച്ചാൽ പേപ്പർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് ടച്ച് ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ ഒരു മെറ്റാലിക് ഒബ്ജക്റ്റിലും ഇത് ടച്ച് ചെയ്യരുത്. ഒരു ഇരുമ്പ് പോണക്കത്തെ സംഭവത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ലോസ്റ്റ് ആകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി വിത്ത് സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ലീഫ്, ഹസ്ക്, മസ്റ്റാർഡ് സീഡ്, റെക്കോർഡ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ. അങ്ങനെ ഈ റീഫിൽ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ഹെയറുകൾ ചെറിയ രോമത്തിലൊക്കെ കാണിക്കുക, അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമോ. ആൻഡ് ഡ്രൈ ലീവ്സ് ചെറിയ ഉണങ്ങിയ ഇല പൊടിച്ച് വെക്കുക, അതിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ഹസ്ക് ചെറിയ ഈ കച്ചി പോണക്കത്തെ വസ്തുക്കൾ ഒക്കെ വെക്കുക, അതിനെയൊക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് റീഫിൽ ഈസ് rubbed with polythene, it acquires a small electric charge. Similarly, when plastic comb is rubbed with the dry hair, it acquires a small charge. These objects are called charged objects. In the process of charging the refill and the plastic comb, polythene and hair is also get charged. അപ്പോൾ ഈ റീഫില്ല് നമ്മൾ പൊളിത്തീനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഷിമ്മിക്കൂടെന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് പൊളിത്തീൻ, ആ കവറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദർ ഈസ് എ ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ റീഫിൽ ആൻഡ് പൊളിത്തീൻ കവർ. അതുപോലെ നമ്മൾ കോമ്പ് വെച്ച് തലമുടി, ചീപ്പ് വെച്ച് തലമുടി കുറേ നേരം ഏരിക്കഴിയുമ്പോൾ ദർ ഈസ് എ ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി കോമ്പ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഹെയറിലും കോമ്പിലും ദി ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ റീഫില്ലിലും പൊളിത്തീനിലും ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. വെനെവർ ദ റബ്ബ് ദ സിമിലർ ഒബ്ജക്റ്റ് സം സ്പെഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ദർ ഇസ് എ ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ്. അങ്ങനെ ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിലും ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ലെറ്റ് us try to change some other object with familiar to you. വേറെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. 15.3 look at your textbook 186. There is of charges and their interactions. അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി 15.3, look at your textbook, activity 15.3. Inflate 2 balloons, hang them in such a way that they do not touch each other. Rub both balloons with woolen cloths and release them. What do you observe? രണ്ട് ബലൂൺസിനെ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിടുക. രണ്ട് ബലൂൺസിനെയും വൂളൻ ക്ലോത്ത് വെച്ച്, കമ്പിളി വെച്ച് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്തു രണ്ട് ബലൂൺ, എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഈ ബലൂണുകൾ അടുത്ത് വരുമോ അകന്നു പോവുമോ? ഓഫ് കോഴ്സ് there is a figure 15.1 like charges repel each other. അപ്പോൾ ആ ബലൂണുകൾ അകന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. കാരണം എന്താ, രണ്ട് ബലൂണിലും റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരേ ചാർജസ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്തത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബലൂണുകൾ തൂക്കിയിട്ടേക്കുവാന്ന് വിചാരിക്കും. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബലൂണ് തൂക്കിയിട്ടു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വൂളൻ ക്ലോത്ത് വെച്ച് ഈ രണ്ട് ബലൂണിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വൂളൻ ക്ലോത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബലൂണുകൾ തമ്മിൽ അകന്നു പോയി. ഈ ബലൂണുകൾ റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഈ ബലൂണിൽ ചാർജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സെയിം ചാർജസ് ആയിരിക്കും, സെയിം ചാർജസ്. അപ്പോൾ ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഒരേ വസ്തു കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്താൽ സെയിം ചാർജ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഈ സെയിം ചാർജസ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ. സെയിം ചാർജുകൾ എപ്പോഴും റിപ്പൽ ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും റിപ്പൽ, ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും റിപ്പൽ ചെയ്യും. പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് എന്ത് സംഭവിക്കും? അട്രാക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ റീഫില്ല് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് പേപ്പർ പീസെ കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പേപ്പർ പീസ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്നാ? റീഫില്ലിലുള്ള ചാർജും പേപ്പർ പീസിലുള്ള ചാർജും തമ്മിൽ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആണ്. അതായത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും. ഏതോ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും നമ്മുടെ പേപ്പർ പീസ് നെഗറ്റീവും, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ പീസ് പോസിറ്റീവും റീഫില്ല് നെഗറ്റീവും. എന്ത് വന്നാലും അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആർ അട്രാക്ട്, ലൈക്ക് ചാർജസ് ആർ റിപ്പൽ. സോ വി സ്റ്റഡീഡ് ചാർജ് ബൈ റബ്ബിങ്. സിമിലർ ഒബ്ജക്റ്റ് ചാർജ് ബൈ റബ്ബിങ്. റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജ്
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ ലെറ്റ് us റിപ്പീറ്റ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി വിത്ത് യൂസ്ഡ് പെൻ റീഫിൽസ്. നമ്മൾ ഈ കണ്ട പെൻ റീഫിൽസ് പോണക്ക് വെച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. റബ്ബ് ദ റീഫിൽ വിത്ത് പോളിത്തീൻ. നല്ല പോളിത്തീൻ ഷീറ്റുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുക. പ്ലേസ് ഇറ്റ് കെയർഫുള്ളി ദി ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ യൂസിങ് ടംബ്ലർ സ്റ്റാൻഡ്. എന്നിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത പോർഷൻ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തൊടുകയോ മെറ്റാലിക് ഒബ്ജക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടംബ്ലർ, ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിനകത്ത് ഈ റീഫിൽ ഇട്ട് വെക്കുക. റബ്ബ് അതർ റീഫിൽ ഓൾസോ വിത്ത് പോളിത്തീൻ. വേറൊരു റീഫിൽ എടുത്ത് ഈ പോളിത്തീനുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുക. ബ്രിങ് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ടു ദി ചാർജഡ് റീഫിൽ. എന്നിട്ട് ഈ ചാർജ് ചെയ്ത റീഫിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ. അപ്പോൾ ഇത്തേൽ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ വെച്ച് വേറൊരു റീഫിൽ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമോ റിപ്പൽ ചെയ്യുമോ? ഓഫ് കോഴ്സ് സംടൈംസ് അല്ല, ഇറ്റ് റിപ്പൽ ബിക്കോസ് സെയിം ചാർജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ റബ്ബിങ് അല്ലേ. അതുപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ബി കെയർഫുൾ നോട്ട് ടച്ച് ദി ചാർജ് വിത്ത് യുവർ ഹാൻഡ്. ഈസ് ദർ എനി എഫക്ട്സ് ഓഫ് ദ റീഫിൽ ഓൺ ദി ടംബ്ലർ. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കണ്ടു. ഇൻ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി വി ഹാവ് ബ്രോട്ട് ക്ലോസ് ടു ദി ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ദാറ്റ് വെയർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദി ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഒരേ മെറ്റീരിയൽസ്, ബലൂൺ ആണെങ്കിലും ഒരേ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചാണ് രണ്ടും റബ്ബ് ചെയ്തത്. ഒരേ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് റബ്ബ് ചെയ്തപ്പോൾ ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ആ ചാർജസ് സെയിം ചാർജസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ആ ബലൂൺ റിപ്പൽ ചെയ്യും. ഇവിടെയും ഒരേ മെറ്റീരിയലാണ്, ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് റബ്ബ് ചെയ്തത്, അപ്പോഴും റിപ്പൽ ചെയ്തു. ഇനി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ്, അൺലൈക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് വെയർ ചാർജ്ഡ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. Rub the refill and place it gently in a glass tumbler before. Bring an inflated charged balloon near the refill and observe. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റീഫിൽ ഒരു ടംബ്ലറിൽ ഇട്ട് വെച്ചു. മുമ്പേ കണ്ട ഒരു ചാർജ് ചെയ്ത ബലൂൺ ഈ റീഫിലിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അപ്പം ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു റീഫില്ലും ചാർജ് ചെയ്ത ബലൂണുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ മേ ബി അട്രാക്ട്, കാരണം ചാർജസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്, അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെറ്റ് us സമ്മറൈസ് ദി ഒബ്സർവേഷൻ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ചാർജ്ഡ് ബലൂൺ റിപ്പൽ ചാർജ്ഡ് ബലൂൺ അല്ലേ? ചാർജ്ഡ് ബലൂൺ റിപ്പൽ ചാർജ്ഡ് ബലൂൺ. ചാർജ്ഡ് റീഫിൽ റിപ്പൽ ചാർജ്ഡ് റീഫിൽ. ബട്ട് ചാർജ്ഡ് ബലൂൺ അട്രാക്റ്റഡ് എ ചാർജ്ഡ് റീഫിൽ. അപ്പം ചാർജ്ഡ് ബലൂണും ഈ രണ്ട് ബലൂൺ റിപ്പൽ ചെയ്തു അല്ലേ? REPL റിപ്പൽ. ചാർജ്ഡ് റീഫിൽ ആൻഡ് ചാർജ്ഡ് റീഫിൽ ഓൾസോ റിപ്പൽ. ബട്ട് ചാർജ്ഡ് ബലൂൺ ആൻഡ് ചാർജ്ഡ് റീഫിൽ, ചാർജ്ഡ് ബലൂണും ചാർജ്ഡ് റീഫിലും തമ്മിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദർ ഇസ് എ അട്രാക്ഷൻ, അട്രാക്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. സെയിം ചാർജസ് റിപ്പൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് അട്രാക്ട്. സെയിം ചാർജസ് റിപ്പൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് അട്രാക്ട്. ഓക്കെ, is this type of rubbing, there is a charges are called, that type of charges are called static charge. Static charge. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റബ്ബിംഗ്, ഡ്യൂ ടു റബ്ബിംഗ് ദർ ഇസ് എ ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ്. ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ്. സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദേ ഡു നോട്ട് മൂവ് ബൈ ദംസെൽസ്. അപ്പോൾ ഈ ചാർജസിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല, അത് സ്റ്റേഷനറി ചാർജസ് ആണ്. ആ ചാർജസിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസ്. ഇൻ അവർ 6th standard you studied the charges are moving, that is what is known as electric current. മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ചാർജസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. പക്ഷേ ഹിയർ ഈസ് ദ ചാർജസ് ആർ സ്റ്റേഷനറി ചാർജസ്, ദാറ്റ് ചാർജസ് ആർ നോൺ ആസ് സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കറണ്ട് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ്. ഇവിടെ റബ്ബിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജാണ്. ദിസ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി ചാർജ്. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ചാർജ്. ഒരു ചാർജ്
എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ചാർജ്. Activity 15.4, look at your textbook very carefully. Activity 15.1, take an empty jam bottle, take a piece of cardboard slightly bigger in the size than the mouth of the bottle, pierce a hole in it so that the metal paper clip can be inserted. Open out the paper clip shown in figure 15.4. Cut 2 strips of aluminum foil about 4 cm into 1 cm each. Hang them on the paper clip as shown. Insert the paper clip in the cardboard lid so that it is perpendicular to it. Charge the refill and touch the end of the paper clip. Observe what happens. Is there any effect on the foil strip? Do they repel each other, attract each other? Now touches the charged body with the end of a paper clip. Do foil strips behave as the same way in all cases? Can this apparatus used to dictate whether a body is charged or not? Can you explain why the foil strip repel each other? Okay, that activity explains. അവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫിഗർ. ദർ ഇസ് എ ജാം ബോട്ടിൽ ആൻഡ് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ്, ജാം ബോട്ടിലിൻ്റെ മൗത്തിൽ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് വെക്കുന്നു. അവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് പോണക്ക് ഇങ്ങനെ ജെ ഷേപ്പിൽ തൂക്കിയിടുന്നു. അതിനകത്ത് 2 അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിരിച്ചിട്ട് 2 അലുമിനിയം ഫോയിൽ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത വണ്ണം ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു. അതിനൊരു ചാർജർ റീഫില്ല് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട്, പോളിത്തീനുമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് പേപ്പർ ക്ലിപ്പിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചാർജ് ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്താ റീസൺ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ദി ചാർജസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ചാർജസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചാർജസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ചാർജിനെ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ്. ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. ദി അലുമിനിയം ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്പ് റിസീവ് ദ സെയിം ചാർജസ് ഫ്രം ദി ചാർജർ റീഫിൽ ത്രൂ ദ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ്. മെറ്റൽസ് ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? The strips carrying similar charges repel each other and they become wide open. Such device can be used to test whether the object is carrying charge or not. This device is known as electroscope. Apar the device which show the test whether the object is charged or not. Or object charge ayo ചാർജുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ്. അത് നമ്മളിപ്പം കണ്ട ആക്ടിവിറ്റി പോലെയാണ്. അപ്പം ചാർജ് 1 പോയിന്റിൽ നിന്നും വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് മെറ്റൽസ് ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. സോ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ഈസ് എ മെറ്റൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. വെൻ ദി സെയിം ചാർജസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി പേപ്പർ ക്ലിപ്പ്, ദി അലുമിനിയം ഫോയിൽ ആർ റിപ്പൽ. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പം ചാർജസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ്. ദി വെദർ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ചാർജ്ഡ് ഓർ നോട്ട്, ദാറ്റ് ടെസ്റ്റ് ബൈ ദ apparatus ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പഠിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ദസ് വി ഫൈൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫർഡ് ഫ്രം വൺ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ടു അനദർ ചാർജ്ഡ് ത്രൂ മെറ്റൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ്. അപ്പം മെറ്റൽ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ഒരു ചാർജ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ടച്ച് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി പേപ്പർ ക്ലിപ്സ് ജെന്റ്ലി വിത്ത് ദി ഹാൻഡ്, യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദി ചാർജ് ഈസ് ചാർജ് ഓഫ് ദി ചാർജ്. വി ഫൈൻഡ് എ ചാർജ് ഇൻ ദി ഫോയിൽ ട്രിപ്സ്. ദേ കം ബാക്ക് ടു ദെയർ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ്. നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു, ഈ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഒരിക്കലും കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ല. തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കും? ഈ ചാർജ് ലോസ് ആകും. എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ലോസ് ആകുന്നത്? നമ്മുടെ കൈ കൂടെ ഈ ചാർജ് എർത്ത് ഭൂമിയിലേക്കും, അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത്. അപ്പം നമ്മുടെ ചാർജ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ പേപ്പർ ക്ലിപ്പിൽ നമ്മുടെ കൈ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജുകൾ നമ്മുടെ കൈ കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വർക്കാകത്തില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ചാർജസ് ആർ
എന്താ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ. നമ്മുടെ ബോഡി ഈസ് എ ഗുഡ് വേ ഓഫ് ക്യാരിങ് ചാർജസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചാർജസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ചാർജ്. അത് നമ്മൾ എർത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടെ ആ ചാർജ് വന്ന് നേരെ എർത്തിലേക്ക് പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എർത്തിങ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എർത്തിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ചാർജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എർത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എർത്തിങ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പോൾ റീസൺ ഇൻ ദാറ്റ് ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്പ് ലോസസ് ചാർജ് ദി എർത്ത് ത്രൂ യുവർ ബോഡി. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി കൂടെ എർത്തിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നത്. we say that the foil strips are discharged. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും foil strips discharge ആയി. The process of transferring charge from a charged object to the earth is called earthing. അപ്പം ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ചാർജസ് എർത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എർത്തിങ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊളിത്തീൻ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ റീഫിൽ ചാർജ് ആകും. ഈ ചാർജ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി കൂടെ കയറി നേരെ എർത്തിലേക്ക് പോകും. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എർത്തിങ്. ഈ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എർത്തിങ്. അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഡിസ്ചാർജ്. ഓക്കെ, സോ I am winding up the session. Next, story of lightning and their prevention, everything will be seen in the next class. We will see in the next class. So you carefully read the activities. There are lot of activity, and this is the only introducing the charges, static charges, discharging, earth charge produced by rubbing activities, lightning, etc. that we seen in today's class. Okay, thank you, take care, bye bye. You have to read your textbook very carefully and study. Next class we will see the lightning and earthquake. Okay.